God. మనం దేవుని చెప్పిన ప్రకారం వినాలి. தலைகளை தாழ்த்தி கண்களை மூடி நாம் ஆண்டவரை நோக்கி பார்க்கலாம். అందరూ కళ్ళు మూసుకొని దేవునికి ప్రార్థన చేసుకుందాం. హల్లెలూయా 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 హల్లెలూయా. ஸ்தோத்திரம் 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 ஸ்தோத்திரம். நன்றி 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 நன்றி. ஹல்லேலூயா 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 ஹல்லேலூயா. நன்றி சுவாமி, நன்றி ஆண்டவரே, நன்றியோடு மை துதிக்கிறோம், நன்றியோடு மை துதிக்கிறோம். ஹல்லேலூயா 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 ஹல்லேலூயா. வாரும் தூய ஆவியே, உம் பிரசன்னத்தை வாஞ்சிக்கிறோம். வாரும் தூய ஆவியே, உம் பிரசன்னத்தை வாஞ்சிக்கிறோம். உம் வல்லமையால் எம்மை நிறைத்து நீராளுகை செய்யும். உம் வல்லமையால் எம்மை நிறைத்து நீராளுகை செய்யும். ஜீவ தண்ணீர் நீரே, தாகம் தீர்க்கும் ஊற்றே, ஆலோசனை கர்த்தரே, நீராளுகை செய்யும். வாரும் தூய ஆவியே, உம் பிரசன்னத்தை வாஞ்சிக்கிறோம். உம் வல்லமையால் எம்மை நிறைத்து நீராளுகை செய்யும், நீராளுகை செய்யும். நன்றி ஆண்டவரே, நன்றியோடு மை துதிக்கிறோம், ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் சுவாமி. தர்மையான ஆண்டவரே, உடைய ஆராதனை வேளையில உடைய மக்களோடு கூட பேசும்படியான் கர்த்தர் இடைப்படுவீராக. ஆசீர்வதியும், அடியனை மறையும். இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலம் ஜெபம் எடுக்கிறோம் எங்கள் ஜீவன் உள்ள நல்ல பிதாவே, ஆமென். My beloved God's people, నా ప్రియ సహోదరులారా, దేవుని పిల్లలారా, I'm very happy to be here. నేను చాలా సంతోషిస్తాను ఇక్కడ ఉన్నందుకు. I'm very happy to see you all. మిమ్మల్ని అందరినీ చూస్తున్నందుకు నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. It's a pleasure and God's plan. ఇది దేవుని ఉద్దేశం కాబట్టి నేను ఇక్కడ మీ మధ్యలోకి రాగలిగాను. So I'm here with you నేను మీతో ఉన్నాను to share the views of God. దేవుని యొక్క ఉద్దేశాలు ఏంటో ఆ విషయం మీకు చెప్పడానికి నేను ఇక్కడ ఉన్నాను. We want to share God's plan. దేవుని యొక్క ఉద్దేశం ఏంటో మనం పంచుకోవాలి. We must listen to His words first. ముందు ఆయన మాటలు మనం వినాలి. So today, ఈ రోజు let us take a scripture. ఒక చిన్న వాక్యం చూసుకుందాం. Jonah, యోనా 2nd chapter, 2వ అధ్యాయం 8 verses. 8వ వచనం. Yes. యోనా 2వ అధ్యాయం 8వ వచనం. అసత్యమైన వ్యర్థ దేవతల యందు లక్ష్యం ఉంచువారు తమ కృపాధారమును విసర్జింతురు. Yes. So this is what God's plan. See what God says. దేవుడు ఏం చెప్తున్నారంటే, we are losing God's blessing మనము దేవుని యొక్క ఆశీర్వాదాన్ని కోల్పోతున్నాం by our own plans. కేవలం మనం చేసుకునే వాటి వల్లే కోల్పోతున్నాం. We are losing God's mercy. మనం దేవుని కృపను కోల్పోతున్నాం. We are losing God's mercy మనం దేవుని కృపను కోల్పోతున్నాం because ఎందుకంటే we have our own plan. మన ఇష్టానుసారంగా మనం బతుకుతున్నాం కాబట్టి. We should not depend on ourselves. మనం మన మీద ఎంత మాత్రం ఆధారపడకూడదు. We should always depend on God. మనం ఎప్పుడు దేవుని మీద ఆధారపడాలి.
See, I have a few minutes. I want to tell our our visit to your place. కొన్ని క్షణాలు నేను ఎలా వచ్చాననే విషయం గురించి మాట్లాడాలనుకుంటున్నాను. In the year 2017, 2017వ సంవత్సరాన suddenly అనుకోకుండా a person from your place, ఇక్కడ నుంచి ఏదో ఒక వ్యక్తి he came to meet me. అతను నన్ను కలవడానికి వచ్చాడు. I have never seen him before. అంతకుముందు నేను ఎప్పుడు అతన్ని చూడలేదు. He never seen me before. అతను నన్ను ఎప్పుడు ఇంతకుముందు చూడలేదు. Suddenly, అనుకోకుండా by somehow knowing something, ఏదో తెలుసుకోవాలని he came to my place. ఎవరో చెప్పినందుకు ఆయన ఈయన దగ్గరికి వెళ్ళారు, పాస్టర్ గారి దగ్గరికి వెళ్ళారు. He came to me and he was asking help for children's ministry. చిల్డ్రన్స్ మినిస్ట్రీ అనే వాటి గురించి హెల్ప్ అడుగుతున్నాడు అన్నమాట ఈ పాస్టర్ గారు. Do you understand what I am saying? మన మధ్యలో ఎవరో ఒకరు వెళ్ళి ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళేసి చిల్డ్రన్స్ మినిస్ట్రీ అనే దాని గురించి his name is Pastor Matthew. ఆయన పేరు మాథ్యూ అనే పాస్టర్ గారు. So he came, he was talking with me. ఆయన వచ్చి నాతో మాట్లాడుతున్నారు. From early morning he came around 9 o'clock to my house. ఇంచుమించు 9 గంటలకి నా ఇంటికి వచ్చి He was there with me even in the evening, around 6-7 he was there with me. 9 గంటలకు వచ్చి ఇంచుమించు సాయంత్రం 6-7 గంటల వరకు నాతోనే ఉన్నాడు. And I am rushing him. You will miss your bus. నేను తొందర పెడుతున్నా, మళ్ళీ మీరు లేట్ అయిపోతే బస్ మిస్ అవుతారేమో అని చెప్పి. You go early. You miss your bus because you are in the remote place. మీరు చాలా దూరం ప్లేస్ లో ఉన్నారు కాబట్టి మీరు త్వరగా వెళ్ళండి అని చెప్పేసి నేను పోస్ట్. But he never interested to leave my place. కానీ ఆయన స్థలం నుంచి వెళ్ళడానికి ఇష్టపడట్లేదు. He was listening to my words. నా మాటలు వింటూనే ఉన్నారు. But he came to me to receive some help for children ministry. కేవలం నా కోసం నా దగ్గరికి ఆయన వచ్చి నేను నా నుంచి ఏదో సహాయం పొందుకోవాలని చెప్పి మాత్రమే. He came for that purpose. అందుకు మాత్రమే వచ్చాడు. But he left all the plans. కానీ ఆయన వచ్చిన పని మొత్తం మర్చిపోయేసి. And he turned and he was asking God, listening to God's word. ఆయన వచ్చిన పని మర్చిపోయి కేవలం దేవుని యొక్క మాట మాత్రం వింటూనే ఉంటున్నారు. And he was telling me, the pastor, leave alone the children's ministry and all. First teach us. We are ministers of people, God, and we have to know more about God. ఆయన వచ్చిన పని చిల్డ్రన్స్ మినిస్ట్రీకి సంబంధించిన దానికి హెల్ప్ అడగడానికి వస్తే ఆ విషయం పక్కన పెట్టేసి దేవుడి మాటలు వినడానికి ఎంతో ఆదరపడుతూ ఉన్నారు. And then after that, while leaving, he was asking, please come to our place. ఆయన అంతా మాట్లాడిన తర్వాత తిరిగి వెళ్ళేటప్పుడు దయచేసి మీరు మా దగ్గరికి రండి ఎప్పుడన్నా అని చెప్పేసి అడిగారు అన్నమాట. I also accepted. Okay, I'll come. ఓకే, నేను కూడా వస్తానని చెప్పేసి పాస్టర్ గారు ఆ వ్యక్తికి ఆన్సర్. Then I told him, arrange a pastors meet. ఇంకా పాస్టర్ గారు ఆ పాస్టర్ తో చెప్పారు, పాస్టర్స్ మీటింగ్ ఒకటి పెట్టండి. And I will talk to your people. అలా అప్పుడు పాస్టర్స్ మీటింగ్ పెట్టినప్పుడు నేను వచ్చి మిగతా వాళ్ళతో మాట్లాడతానని చెప్పేసి పాస్టర్ గారు చెప్పారు. That is in the month of June, this month only. జూన్ అనే మంత్ లో ఇలాగ పాస్టర్స్ మీటింగ్ పెట్టినంటే నేను వచ్చి మాట్లాడతాను అని పాస్టర్ గారు చెప్పారు. In the year 2017, 2017వ సంవత్సరం in the month of June, జూన్ నెలలో I came to Aragonta. అరగొండకు నేను వచ్చాను. And around 15 to 60 pastors gathered there. ఇంచుమించు 50 నుంచి 60 పాస్టర్లు దాకా అక్కడ కూడుకున్నారు. And we were talking God's words. ఇంకా అప్పుడు మేము దేవుడి యొక్క మాటల గురించి ధ్యానించుకుంటూ ఉన్నాం. And I was explaining the God's plan to them. దేవుడి యొక్క ఉద్దేశాల గురించి నేను వాళ్ళతో చర్చిస్తున్నాను. Please remember, దయచేసి గుర్తుపెట్టుకోండి, I am not known to that person. నేనెవరో వాళ్ళకి తెలియదు. And I never know him. వాళ్ళెవరో నాకు తెలియదు. But God has a plan. కానీ దేవుడి ఉద్దేశం చూడండి. With that plan, ఆ ఉద్దేశాన్ని ప్రకారం God sent me here. దేవుడు నన్ను అక్కడి నుంచి ఇక్కడికి పంపించారు. And in that place, ఆ స్థలంలో I met Pastor Paul. అక్కడ నేను పాస్టర్ పాల్ పాస్టర్ని నేను కలుసుకున్నాను. That is the place where I met Pastor ఆ Paul. స్థలంలోనే నేను పాస్టర్ పాల్ గారిని కలుసుకున్నాను. Though we met 15-16 pastors at one place, ఇంచుమించు 50-60 పాస్టర్లు ఉండగా కూడా 15-16, around 60.
ఇంచుమించు 60 పాస్టర్లు ఉండగా కూడా only Pastor Paul, కేవలం పౌలు పాస్టర్ మాత్రమే he was in touch. ఆయన నాతో కలుసుకుని ఆయనతో మాట్లాడారు. And after our rigorous, what you call, contacts, ఇంచుమించు మేము మళ్ళీ కాంటాక్ట్ ఒకరితో మాట్లాడుకోవడం వల్ల 2 persons have come to our fold. మేమిద్దరమే కాకుండా ఇంకా ఇద్దరు పర్సన్స్ కూడా one is in the Tirupati road, ఇద్దరు ఒకరు తిరుపతి రోడ్ దగ్గర, and one pastor in Bangarupalayam. ఇంకొక పాస్టర్ బంగారుపాలెంలో నాకు తెలుసు. So I regularly meet these people. నేను ప్రతిసారి ఈ ముగ్గురిని కలిసేవాడిని. I was making talking about God's plan. నేను వీరి ముగ్గురితో ప్రతిసారి దేవుడి యొక్క ఉద్దేశాల గురించి మాట్లాడుతూ ఉండేవాడిని. But though we have a regular contact, మేము ప్రతిసారి మాట్లాడుకుంటూ ఉన్నా కానీ there was a big gap in the ministry has happened. మా యొక్క పరిచర్యలో చాలా పెద్ద గ్యాప్ ఉందన్నమాట. Around to 7 years we never met each other. ఇంచుమించు 7 సంవత్సరాలు మేము మాట్లాడుకున్నామే కానీ ఎప్పుడు కలవలేదు. See, God has a plan. With that plan only, దేవుడికి ఒక ఉద్దేశం ఉంది. కేవలం ఉద్దేశం ప్రకారం God has brought me from Ranipet to this place. దేవుడు నన్ను రాణిపేట నుంచి ఇక్కడికి తీసుకొచ్చారు. What had happened, you know? ఏం జరిగిందో తెలుసా? In 2020, 2020 సంవత్సరాన we have a worldwide shutdown. ప్రపంచం మొత్తం మూసివేయబడింది, లాక్డౌన్. So God planned to talk to you all and prepare you all to face that big pestilence which is going to happen. దేవుడు మనలందరినీ సిద్ధపరిచారు దేవుడి యొక్క మాటల ద్వారా. అప్పుడు ఏదైతే దుర్బలం సంభవించకూడదో వాటన్నిటి విషయంలో దేవుడు మనల్ని సిద్ధపరుస్తున్నారు దేవుడి యొక్క మాట ద్వారా. Then, but what happened? We forgot God's plan. మనం దాన్ని ఏం చేసాం? దేవుడి యొక్క ఉద్దేశం ఏంటో మర్చిపోయాం. But we rested on our own interest and plans. దేవుడి యొక్క మాట మర్చిపోయింది. మన ఇష్టానుసారంగా బ్రతకడం, మనం ఏమనుకుంటే అది చేయడం ప్రారంభించాం. So where we lose lot of God's mercies and plans and blessings in this what you call in the circumstances. ఇలాంటి సిచ్యువేషన్ ఎప్పుడైతే మనం దేవుడి మీద ఆధారపడడం మానేసి మనకు మనం ఉద్దేశాలు తీసుకున్నాం, ఎప్పుడే మనం దేవుడి యొక్క కృపని ఆయన యొక్క సహాయాన్ని కోల్పోయాం. Likewise, అలాగే First Samuel 1 సమూయేలు 9th chapter, 9వ అధ్యాయం 3rd verses. 3వ వచనం. 1 సమూయేలు 9వ అధ్యాయం 3వ వచనం. సౌలు తండ్రి అయిన కీషు యొక్క గాతవములు తప్పిపోగా కీషు తన కుమారుడైన సౌలుని పిలిచి మన దాసులలో ఒకరిని తీసుకుని పోయి గాతవములను వెతుకమని చెప్పాను. See, God with a plan, he want to make Saul a king to Israel people. ఒక ఉద్దేశంతో దేవుడు సౌలు అనే ఒక వ్యక్తిని ఇశ్రాయేలు అనే ఒక జనాంగానికి రాజుగా చేయాలని అనుకున్నాడు. For to execute that plan, ఆ ఉద్దేశాన్ని నిజం చేయడానికి God made to stole the donkey. ఆ ఉద్దేశం అనేది నిజమవడానికి సౌలు దగ్గర ఉండే ఒక గాడిద తప్పిపోయేలాగా దేవుడు చేశారన్నమాట. So he went to in search of his donkey. ఎప్పుడైతే సౌలు యొక్క గాడిద తప్పిపోయిందో దాన్ని ఎతకడానికి సౌలు గారు వెళ్తారన్నమాట. And he went searching many places. ఎదుగుతూనే ఉన్నారు చాలా స్థలాల్లో. And at the end he met Samuel. మొత్తం ఎదుగుతూ ఉన్న సందర్భంలో సమూయేలు అనే ఒక వ్యక్తిని సౌలు గారు కలిశారన్నమాట.
Samuel, God has already told him, దేవుడు ఆల్రెడీ సమూయేలుకి చెప్పాడు, I chose a person నేను ఒకరిని ఎన్నుకుంటున్నాను, and that person will come and meet you. ఆ ఒక వ్యక్తి నేను ఎన్నుకున్న ఆ యొక్క వ్యక్తి వచ్చి నేను కలుస్తాడు. Like that he has informed earlier. అలాగే అలా అని చెప్పి దేవుడు సమూయేలుకి ముందే చెప్తాడన్నమాట. So this person went and met Samuel. ఈ సౌలు అనే వ్యక్తి వెళ్ళి సమూయేలుని కలవంగానే, and Samuel has anointed this Saul as a king. సౌలుని రాజుగా అభిషేకించారన్నమాట. So after he became king, he has revealed his plans to Saul. సౌలు రాజు అయిన తర్వాత దేవుడు తన యొక్క ఉద్దేశాలు ఏంటో సౌలుకి బయలుపరచడం ప్రారంభించారు. But this Saul has not listened to God's word. కానీ సౌలు దేవుని మాట వినడానికి ఇష్టపడలేదు. And he want to go, he was interested in money. ఆయన డబ్బు మీద ఆశపడ్డాడు సౌలు. He is interested in people's words. ఆయన మనుషులు ఏం చెప్తారనే విషయం గురించి. And he was interested on the circumstances surrounded him. చుట్టుపక్కల ఉన్న వాటి గురించి ఎక్కువ చింతపడ్డాడు. But he never listened or he never looked into the God's plan. చుట్టుపక్కల ఉన్న వాటి గురించి ఆలోచించాలే కానీ దేవుని యొక్క మాట వినడానికి ఎంత మాత్రమూ ఇష్టపడలేదు. Because of that, అందుకు God chose another king in spite of Saul. అలాగే సౌలు దేవుని మాట విననందుకు సౌలుకు బదులుగా వేరొక రాజుని దేవుడు ఏర్పరచుకోవాలని ఉద్దేశించారు. See, God want to build his kingdom in this place. దేవుడు దేవుని యొక్క రాజ్యాన్ని ఈ స్థలంలో స్థాపించాలనుకుంటున్నారు. So we must listen to his words and his plans. మనం ముందు ఆయన మాట వినాలి, అప్పుడే ఆయన ఈ రాజ్యాన్ని ఇక్కడ స్థాపించగలరు. Same way, take Exodus 26th chapter. So Exodus 15th chapter 26 verses. నిర్గమకాండం 15వ అధ్యాయం 26వ వచనం. మీ దేవుడైన యెహోవా వాక్కును శ్రద్ధగా విని ఆయన దృష్టికి న్యాయమైనది చేసి ఆయన ఆజ్ఞలకు విధేయులై ఆయన కట్టడలన్నిటిని అనుసరించి నడిచిన యెడల నేను ఐగుప్తీయులకు కలుగజేసిన రోగములలో ఏదియూ మీకు రానియను. స్వస్థపరచు యెహోవాను నేనే అనెను. See, tell me, what is Egypt plague? ఇప్పుడు నాకు చెప్పండి, ఐగుప్తు అనే దేశంలో తెగులు ఏంటి? First, once again, you read that verse, chapter 15, 26 verse once again. మరొకసారి చదువుతున్నాను. ఈ నిర్గమకాండం 15వ అధ్యాయం 26వ వచనం. మీ దేవుడైన యెహోవా వాక్కును sit down. ఆయన దృష్టికి న్యాయమైనది చేసి ఆయన ఆజ్ఞలకు one by one, word by word, please. మీ దేవుడైన యెహోవా వాక్కును శ్రద్ధగా విని ఆయన దృష్టికి న్యాయమైనది చేసి ఆయన ఆజ్ఞలకు విధేయులై ఆయన కట్టలన్నిటికీ అనుసరించి నడిచిన ఎడల నేను ఎగిప్తీయులకు కలుగ చేసిన రోగములను ఏదియు నీకు కానియను. పోను. You understand the verse? అర్థమైందా? What the word says? వాక్యము ఏమి చెప్తున్నది చెప్పండి. అలాగే what you call అమెరికాలో ఉంటాయి. what is that? If you kept silent, what is the meaning?
ఏమని అర్థం? ఏం మాట్లాడకపోతే ఏం అర్థం? చెప్పండి చెప్పండి. ఆ వాక్యము ఏమి మీకు చెప్తున్నది? అర్థమైంది. తొందరగా మళ్ళొకసారి చదవండి వచనం. మీ దేవుని యెహోవా వాక్కులు శ్రద్ధగా విని ఆయన దృష్టికి న్యాయమైనది చేసి ఆయన ఆజ్ఞలకు విధేయులై ఆయన కట్టడలకి అనుసరించి నడచిన ఎడల నేను ఎగిప్తియులకు కలుగు చేసిన రోగములను ఏదియు మీకు రానియను. చెప్పండి చెప్పండి చెప్పండి, పర్వాలేదు. చెప్పండి. ఏంటమ్మా? రైట్ రైట్ రైట్, ఓకే. పర్వాలేదు. ఐ అండర్స్టాండ్. నీకు తెలుగు వచ్చు కానీ పూర్తిగా రాలేదు, అదే ప్రశ్న. హిందీ I can speak, English okay, Tamil okay, but what language, it's not a barrier. Language never barrier, right? Okay. See, now you understand what God says. Why this plague has come in our place in 2020? దేవుడు ఏం చెప్తున్నాడంటే 2020 సంవత్సరాన మనకు ఒక తెగులు వచ్చింది కదా, కరోనా తెగులు. అది ఎందుకు వచ్చిందనే విషయం దేవుడు మనకి చెప్పాడు. You didn't understand. See, ఇంకా అంత కాలేదు. See, in 2020 సంవత్సరాన we got pestilence in our place. మనకి కరోనా అనే కొల్లై నోయ్. What is that? என்ன பேர் அதுக்கு? కరోనాకి என்ன? what COVID-19 వచ్చిందా? COVID-19 వచ్చింది కదా 2020. అదే ఈ వాక్యం చెప్తున్నారు అంటారు. దాని గురించి ఈ వాక్యం చెప్తున్నారు. అదే మళ్ళీ ఒకసారి మறுபடியும் అదే చదవండి. మీ దేవుని యెహోవా వాక్కులు శ్రద్ధగా విని ఆయన దృష్టికి న్యాయమైనది చేసి ఆయన ఆజ్ఞలకు విధేయులై ఆయన కట్టలన్నిటినీ అనుసరించి నడిచిన ఎడల నేను ఎగిప్తియులకు కలుగు చేసిన రోగములను ఏదియో మీకు రానియను అని చెప్తున్నారు. కానీ వచ్చిందా లేదా? వచ్చింది. ఎందుకు వచ్చింది? అప్పుడు when you are going to listen to God's word, ఎప్పుడు మీరు దేవుని మాట వినాలనుకుంటున్నారు, when you turn to God, God is calling you all, please come, he is asking, but we are not coming to God. We all have family. Only here we have lady sitting here. So every family, at least 5 people will be there in your families. Where are they? Where are they? Where they have gone? Where they have gone? They have gone to some other work. Where any other important work they might have gone. But this is the day of God's day. You know, this is the day. This is God's day. Isaiah's chapter 58, 13 verses.
13వ వచనం. యెషయా 58వ అధ్యాయం 13వ వచనం. నా విశ్రాంతి దినమున వ్యాపారం చేయకుండా నాకు ప్రతిష్ఠితమైన దినమని ఊరకుండిన ఎడల విశ్రాంతి దినము మనోహరమైనదనియు యెహోవాకు ప్రతిష్ఠితమనియు ఘనమైనదనియు అనుకుని దాని ఘనముగా ఆచరించిన ఎడల ఇష్టమైన పనులు చేయకయు నీకు ఇష్టమైన పనులు చేయకయు వ్యాపారము చేయకయు లోకవార్తలు చెప్పుకలు ఉండిన ఎడల నీవు ఆనందించదు. That is what God's interest. God has given chosen one day, and we should worship Him, and we should praise Him, and we should thank Him. ఒక రోజున దేవుడు ఏర్పరచుకున్నారు. ఆ రోజున మనం దేవుని కొనియాడాలి, ఆయన ఆరాధించాలి, ఆయనకు మనం కృతజ్ఞతలు చెప్పుకోవాలి. But what we are doing? కానీ మనం ఏం చేస్తున్నాం? You have come here, but where is your family? మీరు ఇక్కడికి వచ్చారు, మీ కుటుంబంలో ఉన్న వాళ్ళందరూ. Where is your family? మీ కుటుంబంలో ఉన్న That means we are not honoring God. మనం దేవుని గౌరవపరచట్లేదు. We are not worshiping God. మనం దేవుని ఆరాధించట్లేదు with full heart. మనం మన పూర్ణ హృదయంతో దేవుని ఆరాధించట్లేదు. Then God will send these types of problems to us. ఇలా ఉండడం బట్టే దేవుడు మన జీవితాల్లో అనేక సమస్యలను అలో చేస్తున్నాం. మనకి ఆ సమస్యలు వచ్చేలా జరుగుతున్నాయి. You know one thing? మీకు ఒక విషయం తెలుసా? Once again this corona is coming. మరొకసారి కరోనా రాబోతుంది. Once again is going to come. మరొకసారి కరోనా రాబోతుంది. Already many countries have attacked this problem. ఆల్రెడీ చాలా దేశాల్లో కరోనా వచ్చింది ఇప్పటికే. In India, భారతదేశంలో yesterday's status నిన్నటికి around 3,500 patients have acquired COVID-19. మన భారతదేశంలో ఇంచుమించు నిన్నటికి 3,500 మంది దాకా కరోనా పేషెంట్లు నమోదయ్యారు. Around 26 people already died. ఇంచుమించు 26 మంది ఆల్రెడీ చనిపోయారు. 26 నిన్నటికి 26 మంది. So God, with God's plan, He has sent me here to prepare yourself, to prepare all these people. That is why one person from your place came to my place and met me there, and I in turn came to this place. దేవుడు నన్ను ఈ ఉద్దేశంతో, ఈ కరోనా వస్తుందనే ఉద్దేశంతో నన్ను ఇక్కడికి పంపించారు. అందుకని చెప్పేసి మీలో ఒకరు నా దగ్గరకు వచ్చి మాట్లాడటము, నన్ను అక్కడి నుంచి ఇక్కడికి పరిచయం చేపించడం, ఇది నన్ను ఇలా నిలబెట్టారు. But after that we had a very big gap, around 7 years. ఇదంతా జరిగిన తర్వాత ఇంచుమించు 7 సంవత్సరాలు మాకు మధ్య మాటలు సరిగ్గా లేకపోయినా, కలవడం లేకపోయినా. So if you would have listened to God's plan, ఇప్పుడు మనం గనుక దేవుని ఉద్దేశాల గురించి విన్నట్లయితే our situation must be different today. మన సిచువేషన్ మనకు జరిగే మొత్తం మారిపోవచ్చు, డిఫరెంట్ గా ఉండొచ్చు. There is while coming to your place, I saw there was a big change in the surrounding places. నేను 7 సంవత్సరాల క్రితం వచ్చినప్పటికీ ఇప్పుడు వచ్చినప్పటికీ నేను వచ్చే దారిలో చాలా తేడాలు నాకు కనిపించింది, చాలా మారినట్టు నాకు కనిపించింది. National highway is very 4-way, 6-way, all came around your place. ఇంచుమించు నేషనల్ హైవేస్ అన్ని వచ్చేసాయి ఇప్పుడు. But whereas we people are like that only. Say what I say seen in 2017 is prevailing today also. మొత్తం మన చుట్టుపక్కల ఉన్న సరౌండింగ్ మొత్తం మారిపోతుంది, కానీ మనం మాత్రం అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు ఒకేలాగా ఉంటున్నాం. Why? ఎందుకని? Because ఎందుకంటే we have not listened to God's plan. మనం దేవుని ఉద్దేశాల గురించి వినాలనుకోవట్లేదు. We have never listened to God's word. మనం ఆయన మాటలు వినట్లేదు. And we never walked according to His plan and words. ఆయన మాటల ప్రకారం, ఆయన ఉద్దేశం ప్రకారం మనం నడవట్లేదు. So this is the time once again God wants to warn you
ఇంకొకసారి దేవుడు మీతో మాట్లాడాలనుకుంటున్నారు. And God wants to make you to listen to His words. మీతో మాట్లాడాలనుకుంటున్నారు, మిమ్మల్ని వినాలని కోరుకుంటున్నారు. Please listen to God's plan. దేవుని యొక్క ఉద్దేశాల గురించి వినండి. What God has His own plan. దేవునికి తన యొక్క సొంత ఉద్దేశాలు ఉన్నాయి. And according to we should act. ఆ ఉద్దేశాల ప్రకారం మనం నడుచుకోవాలి. His plan is not our plan. It never will be our plan. ఆయన ఉద్దేశాలని మనం అర్థం చేసుకోవాలి, అది ఎప్పుడు మన ఉద్దేశం కానే కాదు. But His plan will be a different plan. ఆయన ఉద్దేశమే డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది. ఏదైతే మనం తెలుసుకోలేనంత డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది ఆయన యొక్క ఉద్దేశం మన పట్ల. So that is why God chosen Saul as a king. It's the first king for Israel. అందుకే దేవుడు సౌలుని మొదటి రాజుగా, ఇశ్రాయేలు జనాంగానికి మొదటి రాజుగా ఎన్నుకున్నాడు. But when he never listened to His words, కానీ సౌలు ఎప్పుడు దేవుని మాటలు వినలేదు. he was interested on money, fame, and what not. He was focusing on that only. దేవుని మాటలు వినడానికి బదులు చుట్టుపక్కల ఉన్న వారి మాటలు విని డబ్బుల గురించి ఎక్కువ చింతపడడం, దానికోసం ఆయన ఆత్రపడ్డారు. So God said, కాబట్టి దేవుడు చెప్పాడు, I am fed up with Saul's choosing. నేను సౌలుతో మాట్లాడేది నా మాట వినకపోయేసరికి నేను విసిగిపోయాను. Then He has different plan. కాబట్టి దేవుడికి ఇప్పుడు వేరే ఉద్దేశం ఉంది. He has chosen David as a king for Israel. సౌలుకు బదులుగా ఇప్పుడు దేవుడు దావీదుని రాజుగా ఎన్నుకుంటున్నాడు. So we should listen to His words. కాబట్టి మనం దేవుని మాటలు వినాలి. We should submit ourselves to God. మనం దేవునికి మనం అప్పగించుకోవాలి. What God wants to tell us. మనకి దేవుడు ఏం చెప్పాలి, How we to act. మనం ఎలా What we have to do. మనం ఏం చేయాలో. Then and accordingly, ఆయన చెప్పిన ప్రకారం when we walk on His way, మనం ఆయన త్రోవలో కనుక నడిచామంటే we will be a blessed people in this world. మన చుట్టుపక్కల ఉన్న వాటిలో Our family will be a blessed family in our place. మన కుటుంబం ఆశీర్వదింపబడుతుంది. And our people will be our children will be blessed. మన ప్రజలు, మన పిల్లలు అందరూ ఆశీర్వదింపబడతారు. And He will bless our hands. మన చేతుల నుంచి What we do will be blessed. మనం ఏం చేసినా ఆయన ఆశీర్వదిస్తారు. And what not we think also will happen. మనం ఏదైతే జరగదనుకుంటామో అది కూడా జరుగుతుంది. So please give your heart to God. దయచేసి మీ హృదయాన్ని దేవునికి Give your plan. Submit yourself to God. మిమ్మల్ని మీరు దేవునికి అప్పగించుకోండి. Listen to God's words. దేవుని మాటలు వినండి. Try to change your situations. మీ పరిస్థితులు దేవుడు చేంజ్ చేయగలరు. ఆయన మాట వినండి. Please read Genesis chapter 12 verses 1. ఆదికాండము 12వ అధ్యాయము 12 chapter verses 1. మొదటి వచనం. ఆదికాండము 12వ అధ్యాయం మొదటి వచనం. యెహోవా నీవు లేచి ఈ దేశము నుండి నీ బంధువుల యొద్ద నుండి నీ బంధువులను తండ్రి ఇంటి నుండి వెరీ గుడ్ బయలుదేరి నేను నీకు చూపించిన దేశములకు వెళ్ళు అంటారు. అబ్రహాముకు ఆండవరు ఇదే. దిస్ ఇస్ వాట్ గాడ్ టోల్డ్ టు గాడ్. ప్లీజ్ లీవ్ యువర్ ప్లేస్, ప్లీజ్ లీవ్ యువర్ ఫాదర్స్ ప్లేస్ and leave this place and go to place where I show you. ఇది అబ్రహాముకి దేవుడు చెప్పారన్నమాట. నువ్వు నీ తండ్రి ఇంటిని విడిచిపెట్టు, అలాగే నీ సొంత దేశాన్ని విడిచిపెట్టు, నేను ఏ స్థలాన్ని అయితే నీకు చూపించాలనుకుంటున్నాను ఆ స్థలానికి పదాన్ని దేవుడు అబ్రహాముకు చెప్పారు. Yes, and verses 4 you read. 4వ వచనం చదువుతున్నా. యెహోవా అతనితో చెప్పిన ప్రకారము అబ్రహాము వెళ్ళెను. That is why God blessed him very much. అందుకని చెప్పేసి అబ్రహాము దేవుని మాట విన్నాడు కాబట్టి దేవుడు అబ్రహాముని దీవించారు. Yeah, how you blessed? You please read verses 2 and 3. 2వ వచనం చదువు. నిన్ను గొప్ప జనములా చేసి నిన్ను ఆశీర్వదించి నీ నామమును గొప్ప
చెయ్యను. ఆశీర్వాదంగా ఉండవు. నువ్వు ఆశీర్వాదంగా ఉన్నావు. నిన్ను ఆశీర్వదించు వారిని, నిన్ను ఆశీర్వదించే వారిని ఆశీర్వదించను. నిన్ను దూషించే వారిని శపించను. భూమి యొక్క సమస్త వంశములు నీ యందు ఆశీర్వదించబడను. So we should listen, we should think these words we should think very much, very clearly, very promptly. So this is how God blessed Abraham. How Abraham obeyed God, you know how Abraham obeyed God. I'll tell you. Take chapter 22 verses 1-2. అదే ఆదికాండం 22వ అధ్యాయము 1-2 వచనాలు చదువుకుందాం. ఆ సంగతులు జరిగిన తరువాత దేవుడు అబ్రహామును పరిశోధించెను. దేవుడు అబ్రహామును పరిశోధించెను. ఎట్లనగా ఆయన అబ్రహామా అని పిలవగా చిత్తముగా ప్రభువా అనేను. అప్పుడు ఆయన నీకు ఒక్కడ ఆయన కుమారుని అనగా నీ ప్రేమించే ఈసాకులను తీసుకొని మోరియా దేశమునకు వెళ్ళి అక్కడ నీతో చెప్పబోవు ఒకదాని మీద దహన బలిగా అదన అర్పించమును. You tell me, will we listen to these words? If God says to us, please take your son or your first daughter, go take to a place to sacrifice, will we accept that word? చదువుకున్న వాక్యంలో అబ్రహాము అనే వ్యక్తి యొక్క కుమారుని దేవుడు బలియాగంగా అడుగుతున్నాడు అన్నమాట. ఒకవేళ మన కుమారుని దేవుడు బలియమని అడిగితే, మన కూతుర్ని దేవుడు బలియమని అడిగితే మనం ఇస్తామండి? మన కుమారుని కనుక కూతుర్ని కానీ దేవుడు నాకు బలివ్వాలని అడిగితే మనం ఇస్తామా? If God tells jump to the well, ఒకవేళ లోయలోకి దూకు అని చెప్తే దేవుడు will we listen to his word? మనం దూకుతామా? No, లేదు. కానీ అబ్రహాము చేస్తాడు. వింటాడు. జంప్ అండ్ ఇఫ్ గాడ్ సేస్ జంప్ ఇంటు ద వెల్, ఒకవేళ లోయలోకి దూకి అని చెప్పుంటే he will immediately jump down. వెంటనే దూకేస్తుంటాడు. He will never think what will happen, why I should jump, what will happen to my family, what will happen to other, if I jump I will die, how I will live, all these things he will never think it of. దేవుడు చెప్పగానే ఒకవేళ దూకేస్తే ఏమైపోతాను, నా కుటుంబం ఏమైపోతుంది, నేను చచ్చిపోతాను కదా, ఇదంతా ఆలోచించలేదు. దేవుడు చెప్పాలి వెంటనే immediately he will jump down to the well. వెంటనే దూకేస్తాడు. That is how that Abraham, when God spoke to him, he said, that time you listen to this, we must remember this point, that child was around 14 to 15 years old boy. ఇక్కడ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే దేవుడు అబ్రహాము యొక్క కుమారుని బలివ్వమని అడిగినప్పుడు ఆ కుమారునికి ఇంచుమించు 13 నుంచి 14 సంవత్సరాలు ఉంటాయి. 14 to 15. 14 నుంచి 15 సంవత్సరాలు ఉంటాయి కొడుకుకి. So that much bigger boy, that boy. అంత పెద్ద కుమారుడిని, around 15 years old boy, ఇంచుమించు 15 ఏళ్ల కుమారుడిని Abraham, he was prepared, he was ready to give sacrifice to God. అటువంటి 15 ఏళ్ల కుమారుడిని కూడా బలివ్వడానికి అబ్రహాము రెడీగా ఉన్నాడు, దేవునికి బలివ్వడానికి. So that way we should be obedient to God. అంతగా దేవుడు అబ్రహాము ఎంతగా అయితే దేవునికి లోబడ్డాడు అంతగా మనం కూడా దేవునికి లోబడాలి. Please read Matthew చదువుకున్న మత్తయి chapter 11 verses 12. 11వ అధ్యాయము 12వ వచనం. మత్తయి రాసిన సువార్త 11వ అధ్యాయం 12వ వచనం.
బాప్తిజం ఇచ్చే యోహాను దినములు మొదలుకొని ఇప్పటి వరకు పరలోక రాజ్యము బలాత్కారం పట్టబడించినది, బలాత్కారములు ఆక్రమించుకొని ఉన్నారు. whoever force himself will acquire heaven. Whoever force himself will acquire heaven. Parlok. What is that? You do. పరలోకాన్ని బలాత్కారంగా ఆక్రమించుకుంటారని చెప్తున్నారు. Whoever forcefully will surrender to God will acquire heaven. ఎవరైతే దేవునికి లోబడతారో అటువంటి వారు పరలోక రాజ్యానికి చేరబడతారు. So that is how, this is what God is expecting from us. ఇది మాత్రమే దేవుడు మన నుంచి ఆశిస్తున్నది. But what we think, we only listen to blessings. We were interested only on blessings alone. మనం దేవుని మాట వినడానికి ఇష్టపడం కానీ కేవలం దీవెనల ఆశీర్వాదం మాత్రం కావాలని కోరుకుంటాం. What God will give. If I come to church, what I will get? ఇప్పుడు చర్చికి నేను వచ్చా నాకేం వస్తుంది? We will ask ourselves what God will give to us. Our master, what he will give to us. But God has a big plan on you. Very big plan. God want to make you big nation. If you surrender to God, he will give you like what he has given to Abraham. He gave a big land to Abraham. He was a single man. He was a single man. Isaac, when he got Isaac at the age of 100. He has accepted God in the year 75. So till 100 he was waiting. He was obeying God. Whatever he tells, he listened to his words. He obeyed to God. He walked according to God's plan. He never think of his own things. He always listened to God's plan. That is why whatever that Abraham got, that land is still available today in this place now. కొన్ని సంవత్సరాల క్రితం దేవుడు అబ్రహాంకి ప్రమాణపూర్వకంగా ఇచ్చిన ఈ స్థలము ఈ క్షణం వరకు ఈ రోజు వరకు అబ్రహాముది అని అనబడుతుంది. హల్లెలూయా. That is called Israel. దాన్నే ఇజ్రాయెల్ అంటారు. ఆ స్థలాన్నే ఇజ్రాయెల్ అంటారు. Israel, and that place is still alive in our land. అప్పుడు అబ్రహాంకి దేవుడు ఇచ్చిన ఈ స్థలం ఇజ్రాయెల్ అనేది ఇప్పుడు కూడా ఈ భూ ప్రపంచంలో ఇప్పుడు కూడా అక్కడ నిలిచి ఉంది. అది ఇజ్రాయెల్ అని పిలువబడుతుంది. And that Israel is a very big, powerful. ఆ ఇజ్రాయెల్ దేశం అనేది గొప్ప పవర్ కలిగింది, శక్తివంతమైన దేశం అది. Though it is a very small land, అది చిన్న స్థలమైనప్పటికీ, but whole world is ప్రపంచం మొత్తం afraid about Israel. ఇజ్రాయెల్ చూస్తే భయపడుతుంది. They cannot do without the knowledge of Israel. ఇజ్రాయెల్ దగ్గర ఉద్దేశాలు తీసుకోకుండా, వాళ్ళ నుంచి పర్మిషన్ తీసుకుంటా ప్రపంచం ఏది ముందుకు కదలదు. So that much powerful today. అంత శక్తివంతమైన దేశం ఇజ్రాయెల్ అనేది. So God wants we all to become like that. దేవుడు మనమందరం అలా ఇశ్రాయేల్ లాగా శక్తివంతంగా అవ్వాలని చెప్పేసి కోరుకుంటున్నాడు. God wants to make each one of you like Israel. మనలో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరిని దేవుడు ఇశ్రాయేల్ లాగా శక్తివంతంగా చేయాలనుకుంటున్నాడు. So surrender now to the God. ఇప్పుడు మీరు దేవునికి లోబడండి. Obey to God. అప్పగించుకోండి. What God has planned, think it out. దాని గురించి ఆలోచించండి. And submit yourself to
God's plan మిమ్మల్ని మీరు దేవునికి అప్పగించుకోండి, దేవుని యొక్క ఉద్దేశం and walk according to that plan, ఆ ఉద్దేశం ప్రకారమే నడుచుకోండి. then God will make you flourish. అప్పుడే దేవుడు మిమ్మల్ని ఎదిగేటట్లు చేస్తారు. You will be a successful person in this world. మీరు ప్రపంచంలోనే ఈ విజయవంతమైన మనిషిగా నిలుస్తారు. So one point, please, everyone stand up. దయచేసి అందరూ నిల్చోండి. నిల్చున్నాం. Please surrender to God. మనం దేవునికి మన జీవితాన్ని అప్పగించుకుందాం. Please say thanks to God. మనం దేవునికి కృతజ్ఞతలు చెప్పుకుందాం. God has given a good word. మనకి దేవుడు మంచి మాటలు ఎన్నో చెప్పించారు ఇప్పుడు ఇంతవరకు. And God has a plan for us. మనం ప్రతి ఒక్కరికి దేవునికి ఒక ఉద్దేశం ఉంది. And with that plan, ఆ ఉద్దేశం ప్రకారం God sent me here దేవుడు నన్ను ఇక్కడికి పంపించాడు. in the year 2017. 2017వ సంవత్సరాన్ని నన్ను ఇక్కడికి పంపించాడు. And it has not happened. ఇది మళ్ళీ జరగలేదు. ఏమీ జరగలేదు. So please surrender to God. Listen to God's plan. దేవునికి అప్పగించుకుందాం, ఆయన ఉద్దేశాలు విందాం. And we make God's plan success. మనం దేవుని యొక్క ఉద్దేశాన్ని విజయవంతంగా పూర్తి చేస్తాం. తలగలై తాழ்த்துவோம். Bow down your heads. మీరందరూ తలలు వంచుకున్నట్లయితే ప్రార్థన చేస్తున్నాం. Say thanks to God. దేవునికి కృతజ్ఞతలు చెప్పుకోండి. God has spoken to you. దేవుడు మీ అందరితో మాట్లాడాడు. God has given a word. దేవుడు మీ అందరితో దేవుడు పూర్తిగా మాట్లాడాడు. What we have to do has given a clear vision to you. మనం ఏం చేయాలనే విషయం మనకి చాలా క్లియర్ గా చెప్పారు దేవుడు. And we must immediately act upon it. మనం వెంటనే దానికి లోబడాలి. Then we will be blessed. అప్పుడే మనం ఆశీర్వదించబడతాం. Our family will be blessed. మన కుటుంబం ఆశీర్వదించబడుతుంది. Our children will be blessed. మన పిల్లలు ఆశీర్వదించబడతారు. Our actions will be blessed. మనం చేసే కార్యాలు whatever we are doing, మనం ఏం చేస్తున్నా కానీ, whatever we think, మనం ఏం ఆలోచిస్తున్నా కానీ will be blessed. అది ఆశీర్వదించబడుతుంది. It will be flourished. అది ఎదుగుతుంది. It will be blessing to all. అది ఆశీర్వదించబడుతుంది. Hallelujah. 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 அன்பு கூறுவே இன்னும் அதிகமா ஆராதிப்பே இன்னும் ஆர்வமா அன்பு கூறுவே இன்னும் அதிகமா ஆராதிப்பே இன்னும் ஆர்வமாய் உம்மை முழு உள்ளத்தோடு ஆராதிப்பே முழு பலத்தோடு அன்பு கூறுவே ஆராதனை 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 அல்லேலூயா ஆராதனை 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 எபினேசரே எபினேசரே இதுவரையும் உதவி நீரே எபினேசரே எபினேசரே இதுவரையும் உதவி நீரே இதுவரையும் உதவி நீரே உம்மை முழு உள்ளத்தோடு ஆராதிப்பேன் முழு பலத்தோடு அன்பு கூறுவேன் ஆராதனை 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 அல்லேலூயா ஆராதனை 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 ஏகோவரப்பா ஏகோவரப்பா சுகம் தந்தீரே நந்தியா ஏகோவரப்பா ஏகோவரப்பா சுகம் தந்தீரே
ఆరాధనే